अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी अरे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब के नाल लाइक ते कमेंट्स भी जरा खिंच के रखो तो शेयर भी लो जी मुख्तारिया गल बहुत वध गई है वड़ जानी दिया खोती दिया बच्चा गल बहुत वध गई है जरनैल बड़े पे ने सारे ते हुकूमत दसती कोई नहीं पई जाओ जाके सियासत दिनों घर जाके बहु बच्चों के कोल तो बाहर ना निकली इदा की कोई गल हो रही है। वाकई ये गल सच्ची है कि गल वध गई है मुख्तारिया ते मुख्तारे नूं समझ नहीं आ रही कि वो करे की क्यों क्योंकि मुख्तारे दा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा मुख्तारा अपना नोटिफिकेशन लभदा फिर रहा दर दर ते जाके धक्के खा रहा लेकिन कितने नोटिफिकेशन नहीं आ रहा फोन चेक कर रहा बार बार हर जगह ते नोटिफिकेशन आ रहे फेसबुक देख लो टिकटॉक इंस्टाग्राम हर जगह ते तुहानूं नज़र आएगा कि वाकई मुख्तारे नूं नोटिफिकेशन लभ गए लेकिन जो नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसकी मुख्तारे नूं तलाश है वो नहीं आ रहा जिहदा इंतज़ार मुख्तारा कर रहा वड़ जानी का और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। हाँ तो बाबा जी कहते हैं कि भाई इस मुख्तारे ने भी कहा कि तू वड़ गया पेड़ा गर्क हो गया जाओ सियासत दी जाके बार्डर से अपना काम करो आई ने तेन काम दिता मैं कहा बाबा जी ये जाओ की होंगे बाबा जी कहते शॉर्ट वर्ड है वो जो गल उन्हें मुख्तारे ने कही सी हाँ तो हुकूमत दसदी कोई नहीं पई काम लो जी बहुत सीरीयस हो गया। हाँ सब तो पहले तो वजाहत यार माजरत कल जिन्हों का दिल दुखिया बेचारियों का मैं जरा भी मजाक तुहानूं पता मैं मजाक लाता रहना वा। हाँ वैसे बहुत अक्सरीयत जी है ना वो समझ गई सी जो मैं कहना शुरू किया ना कि लो जी नवा आर्मी चीफ आ गया तो चीज़ां बदल गई निज़ाम तब्दील सारे ने पता लग रहा है उस्ताद रंगबाजी कर रहा इन्नी गैरत किसी च नहीं है उत्थे साडे जरनैलों कि वो कोई आके सारा रिवर्स कर दे हैं जी तो आइन कानून की हुक्मरानी लै नहीं इन्हों का आइन कानून का इट कुत्ते का वैर है बाबा जी कहते इन्हों चो इट किहड़ी है तो कुत्ता किहड़ा मैं कहा बाबा जी इट वो जी साडे नाल टंगी जाती है तो बाकी वो जेड़े इट साडे नाल तंगदे ने आ हिसाब किताब है। हाँ तो वो हल्का जिहा मैं तुहानूं दस्सिया भी सी नाले मैं तुहानूं दस्सिया भी सी कि जनाब ये कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती। हाँ ऐसी गल नहीं कि बिल्कुल ही जरा अंधेरा है क्योंकि इस टाइम वाकई जरा ना गल बहुत वध गई है और तुहानूं वो अंदाज़ा हो जाता है जो नून लीग के अपने टिट्ठू जड़े ने वो यहो जी गल करना शुरू कर दें कि लो जी ये काम खराब है काम ठीक नहीं है ये जरा ना हुकूमत जरा ना वो भी थक गई है हुण इन्हां को तो ये हुकूमत तो थक गए ने तो आवाज़ां आ रही ने कि जी ये कह रहे हैं कि बस ये आखिरी है जो ही नोटिफिकेशन होया तो इन्होंने फिर वो वजानी है नवाज शरीफ की दन दनादन दन नवाज शरीफ की बाबे कहते जिदी वजानी है वो वजा देंगे कि नहीं वजाएंगे मैं कहनी बाबा जी वो वजा रहे हैं कि गल कर बई आ निज़ाम की गल कर निज़ाम की तो वजा रहे हैं देखो ना अदालतां अदूलतां सारा कुछ ये वो सारा बाबा जी कहते नहीं आ गल नहीं तू गल गोल कर गया मैं कहा चलो गोल ही ठीक है तो वो खैर माई जड़ी है। हाँ माई भी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके नाल आ जरा बिच बचाओ करवा दिता जाए बच बचाओ तो आ अपना नाल बह के मिल के दोबारा एक नया मुआहदा कर लिता जाए क्योंकि नवाज शरीफ इस टाइम जरा ना उन्होंने पिछे थपकी मिली है कि बई तू जरा ना चढ़ के रह अपन गल्लां मेरा मतलब कि अपने मफादात जोड़े उन्हें चाहिए ने जेडे बंदे उन्होंने दवाने तो लवाने ने वो कर रहा वैसे एडी गल कोई नहीं की लेकिन प्रॉब्लम है आ गई है कि वो जरा जंगल का बादशाह है वो कहता कि मैं कल्ला ही बादशाह हाँ हम नवाज शरीफ चाह रहा कि ये एक दो छोटे छोटे और बादशाह इकट्ठे कर दो वो कहता जो छोटे छोटे और बादशाह आ गए तो फिर मैं तो अभी पकौड़े लग जाऊँगा तो वो इन्हों की कोई जंग चल रही है तो वो वाकई क्योंकि ये प्रॉब्लम जी है ना वध रही है इस करके लग रहा है कि हुण सरकारी हाजन भी मैदान के आई है। सरकारी हाजन तुहानूं पता है कि वो नवाज शरीफ की बहुत वड्डी जियाली है नवाज शरीफ की जरा ना फिदा है नवाज शरीफ से नून लीग की अपनी जाती पर्सनल साफ़ी है साफ़ी नहीं कहना चाहिए हाँ कारकुन कह वो कारकुन जी नून लीग की वो आके की कह रही है वो कह रही है जी सियासत की बसात पर शतरंज की बड़ी चाल खेली जा चुकी है
लो जी सरकारी हज जनाब दस रही है कि भी अब इसमें कितने प्यादे मारे जाएंगे या शाह को मात मिलेगी। शाह कौन है ये तुसीं अंदाज़ा कर लो अपने शाह जी वो मुख्तार शाह साहब जो उन्होंने गल हो रही है कि शाह को मात मिलेगी। इसका फैसला वक्त और हालात करेंगे। सियासतदान अपनी जगह गंवा चुके हैं, अब आपस की आँख मचोली का क्या फ़ायदा। हाय हाय सरकारी हजन जड़ी ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਜੇ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੁਖਤਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਾਰਗ ਆ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਾਰਗ ਆ ਇਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਫਾਰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਫਾਰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਤਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਆ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਬਿਠਾਤੇ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਇੰਤਹਾਈ ਜਾਹਲ ਬਗੈਰਤ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੁੰਨਣਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਖਤੀਆਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪਹਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਦੁਰੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁਟਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਛੁਟਕੂ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਗੇ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਲੀਗ ਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤ ਐਸੀ ਹੈਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਸੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰਾ ਐਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਗਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਜਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੀਫੇ ਪਾਊਡਰੀ ਵਾਲ ਹਾਂ ਨੀਫਾ ਪਾਊਡਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤ ਪਾਲਿਸ਼ 47 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਤਵਾਇਆ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਫਾ ਪਾਊਡਰੀ ਆ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਚਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਬਗੈਰਤ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਲੜ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਆ ਜਿੱਧਰ ਤੇ ਕੱਲ ਉੱਧਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦਾ। ਉਹੀ ਖਾਜਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਬੇ ਖੁੱਬੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਜਵੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ, ਅਤੇ 1-2 ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੰਗੋ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਚੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤ ਹਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀਆ, ਅਤੇ ਹਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੌਡਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਬੋਗੀ ਖਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਡੱਡੂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਪੱਪੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੱਫੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਫੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਵ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਡੱਡੂ ਕੋ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਡੱਡੂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੱਡੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੱਡੂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਟੇ ਵਰਗੇ ਵਾਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਨਾ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਜੱਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੀਦ ਮੁੰਨਾ। ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਆ ਵਾਟਾ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ
ਕਿੱਧਰੋਂ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇਊਗਾ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਅਜੀਬ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੇਲਦਾ, ਵਿਕਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਲਦਾ। ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵੜਾਈ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ जरा ना वो पता नहीं की कही जा रहा कि नवाज शरीफ का एहतसाब के हवाले से कुछ जर्नैल और जजेस की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन जनरल बाजवा इनमें शामिल नहीं है। हाँ, ये विच निकल के आ गया भाई तेरे को किसी ने पूछा? हाँ, कुछ रोटी खाने वाली मशीन जी एवं विच आके अपने लुच करने की कोशिश कर रही है और वो बाजवे ने खुश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो बाजवा अजे भी जिंदा है, बाजवा मरिया नहीं, बाजवा जिंदा। हाँ, सलामत, जिंदा सलामत है। तो वो इन्होंने खिंचता होना कि बगैर तो जाके मेरा दिफा करो और नवाज शरीफ तो मैंने फाइल चढ़ाऊगे, वो आर्टिकल 6 लवा के मैंने लटका दूंगा। और यदा की है मुख्तारे का, इन्हें अपनी एक्सटेंशन के चक्कर च मैंने लटका देना। सच्ची गल है, उन्हें अपनी फिक्र पै गई है कि उस्ताद मैंने रल के मैंने लटका देना। उन्हें एक्सटेंशन चाहिए है, उन्हें ले लेनी है 10,000 नोटिफिकेशन करवा लेना। हाँ, नवाज शरीफ के दिल में ठंड पाने आज वह पकौड़े लग जाए। वो हम बाजवा पिछों बैठा डंडियां ला रहा अपने लोगों दियां ना, जिन्हें जिन्हें ताल्लुक आ कि भाई आ सुहेल वाले रोटी खाने वाली मशीन आ कह रही है। कहने नवाज शरीफ का मतलब सी कि इधर उधर टंगो, बाजवे ने टंगो। वो भाई वह मतलब सीधा बाजवे से पहले बाजवे ने टंगो। ये बाजवे के हमायती जोड़े ना आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। आओ जरा नीफा पोडरी है, वह भी वह हमायती है, वो इस चक्कर च आ रहे। पिछों बाजवा इन्होंने डंडा दे रहा कि जाओ ताड़ी मैं दिता, आहो नहीं आओ मैनू टंग देना उन्होंने, जे मैं टंगिया रखे तो मैं तुम भी नाल ही लै जाना। तो की समझ। और ये मैं जाते एक होर खबर तुम मैं दे दियाँ कि वो अपना नहीं जरा संदेला बत्तियां का, वो जरा कहता सी माई नू कि बत्तियां बनाए रख दे, मैं बत्तियां बनाए रख दे, देवा माई नू मैं सारी सारी रात मेरे खानिया माई नू मैं सारी सारी रात। हाय हाय, आ परवेज संदेला बत्तियां वाला जरा माई ने बत्तियां दिंदा सी बना बना के। वो कोई गल कर रहा, वो की कह रहा? वो कह रहा है जी इमरान खान ने आज नाश्ते में देसी मुर्गी की यखनी, 12 अंडे, 13 पराठे और 4 कॉफ़ी के कप बगैर किसी डकार के पिए हैं। हाँ, और बाबा जी कहते हैं सारा खा पी के एर ते चढ़ गया खान। तो यही किया जा सकता है, और की किया जा सकता है झूठ पे।